वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज कलयुग के तारण हारे शब्द गुरु दसां ही पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपार बख्शिश रहमत दा सदका अमृत वेले तो महाराज साहब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर दीवान सजे सन। सजे हो दीवाना अंदर आप सरबत संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। आओ साध संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं सफलियां बनाउण लई सतगुरु जी की अमृतमयी गुरबाणी की कथा नाल जुड़ के लाहे प्राप्त करिए। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी हजूर की रचना तो उचारण की हो 12 माह माज राग के अंदर जो पवित्र बाणी है जिस अंदर सतगुरु जी ने हर महीने द्वारा क्रमवार महाराज सच्चे पातशाह जी ने उपदेश बख्शिश किया है। ऐसी सरल और परम गुरबाणी महाराज साहब जी ने उचारण की है। जे ध्यान दे नाल एक चित होकर के विचार करके गुरबाणी पढ़ी जावे ते सरल ही अर्थां दी समझ पई जाती है। पहले जामू गरीब नवाज सतगुरु जी ने कहा सी कि पहले जामे अंदर गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने तो उचारण की है पर सिख कहन लगे महाराज अर्थ बहुत महंगे हैं उस पावन बाणी दे, इसलिए आप कृपा करके ऐसी पवित्र बाणी उचारण करो जिन्हां दी सुते सिद्ध ही सानू अर्थां दी समझ पई जावे। महाराज जी ने माज राग दे अंदर फिर ये 12 माह गुरबाणी उचारण की सी कि साडे सिख मतां किते अनमतियां कोल जा करके खोटी सिक्ख्या ना धारण करदे फिरन, क्योंकि जो कुछ मनुख बार बार अखां दे नाल देखदा और कन्नां दे नाल सुणदा है सुभाविक ही मन के तल पर असर हुंदा है। जो कुछ देखदा जो कुछ बार बार सुनता है मन उस चीज़ नूं बार बार पकड़ दे विच लिआउंदा है। यूं कह लीए कि बार बार कोई रंग फेरन दे नाल जिवें कपड़े ते पक्का रंग चढ़ जाता है ना, इदां ही साध संगत जी जो कुछ अखां दे नाल देखदा जां फिर कन्नां दे द्वारा सुनदा ਜਾਂ फिर रसना तो बार बार बोलता मन रूप कपड़े के उपर पक्के रंग की तरह चढ़ता जाता है। ते अज सोशल मीडिया का युग है साध संगत जी, वहमां भरमां दे विच दुविधा दे इन्ना ज़्यादा पाया जा रहा है। जिहड़े टूणे टामण जंतर मंतर तंत्र इत्यादिक तिन्हां वहमां दा शिकार बनाउण दे वास्ते किन्ना किन्ना यतन कीता जांदा, जोरदार प्रचार कीता जा रहा है। ते असीं
ਇੱਕ ਅਨਮਤੀਆਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਜ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਜੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो हजूर ने जेड़ा जीव रूप सखी का रूपक अलंकार बना के उपदेश दिता है, पहला बाहज भाव दे विच हजूर ने बख्शिश की है, फिर अंतरीव अर्थां दे विच महाराज सच्चे पातशाह ने जग्यासु रूप सखी का रूपक अलंकार बना के समझाया कि पति परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने किवें प्राप्त किया जा सकता है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਭਾਗਣਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਈ ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੋਟੇ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਪਰਾਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੀ ਮਰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ।
ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾ ਦੋਏ, ਦੋਏ ਨਾਮ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਭਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਵੈਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਦੂਜਾ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸੁਲੱਖਣੀ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਲੱਖਣਾਂ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਲੱਖਣੀ ਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਲੱਖਣੀ ਖੋਟੀ ਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਥੇ ਸੁਹਾਗਵਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾਗ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੋਏ ਐ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਹੋਏ ਐ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੱਖਣੀ ਨਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੰਗਤ ਪਾਥਰ ਮਾਰਤ, ਨਾਰ ਕਿਦੋਂ ਘਰ ਨਾ ਹਰ ਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੀ। ਖੋਟੀ ਨਾਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਬੜਾ ਤੰਗ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਵਾਨੇ
ਬਲਦ ਦੀ ਪੂਛ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਫਿਰ ਛੱਡਦੀ ਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਸ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਛ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਦਾ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਲੱਖਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪਰਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਨਮੁਖ ਸਾਖਤ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਤਾਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹਨ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਹੈ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਧ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਆਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਟੋਣੇ ਟਾਮਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਰਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਥਾ ਦਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਕਰਕੇ। ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣਾ ਜੰਤਰਾ ਮੰਤਰਾ ਰੂਪੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਹੈ ਜੀਵ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੇਹ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਵੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਇਤਿਆਦਿ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੌੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਟੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਭਣੇਵਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ
ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਕਦ ਆਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਸ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਬਜਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਛਕਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਆ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਸਭ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣੇ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਸ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਿਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਗਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰਚਾ, ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨਾ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ
कि जदों मैं ड्यूटी तो दोबारा आया ना वापस बहुती कमाई करके, कहंदा फिर मैं बाहर वार एक वड्डा जिहा बाग बनाया, उत्थे सुंदर गुरुद्वारा साहिब बनवाया ते एक जेड़े को लोड़वंद सन हिंदू को ब्राह्मण उन्हां दे बार बार कहने ते सेवा समझ करके एक उन्हां नूं मंदिर भी बना के दिता कि वह अपनी पूजा करिया करनगे। हर एक धर्म का गुरसिख सत्कार करता है। तो भाई बूटा सिंह ने वचन सुनाया, कहंदा महापुरखां नूं नाले हस के दसी जावे, कहंदा महापुरखो इदां दी संसार दी हालत है कि मेरा कोई परमेश्वर का शुकराना कर कि महाराज तुहाडे तो बिना कोई मेरी बांह फड़न वाला नहीं है। गरीब नवाज धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी कहते हैं, जिन स्यों लगा हेत खिन मात्र समय विच ही खलो करके लांभे हो गए, जिन्हां दे नाल झूठा प्यार लगा होया सीगा, जिन्हां दे नाल हिरदियों बड़ा मोह करदा सी। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ ਤਨ ਕਾਪੇ, ਬੜਾ ਕਪਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾ ਸੇਤ, ਫਿਰ ਬੱਗੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਹ ਹੋਵਾ ਸੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀ ਗੋਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਕੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਕੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਹ ਹੋਵਾ ਸੇਤ, ਸੇਤ ਉਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, हे ਜੀਵ ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਸਿਆਹ ਹੁਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਵਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਖਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਕਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਹੇ ਜੀਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਹੇ ਜੀਵ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਬੇੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਔਗਣ ਸਭ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੁਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਝੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਹਜੂਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ,
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਸੁਖਾਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਡਭਾਗ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਔਕੜਾਂ, ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਕੜ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾਲੂ ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਕੜ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਵਿਚਾਰ ਔਗਣ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸੋਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਜਨ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਆਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕਰਕੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।